ने मॉडर्न पद्धर उच्चा करता वो किसी मॉल च जाके देखियो उत्थे 35 रुपए की मिलती है। किसान दे खेचो तुहानूं 2 रुपए की 1 रुपए की मिल जूगी कि ये पद्धर उच्चा हुंदा है। जे पंजाब की गल करां, पंजाबी तां वैसे ही भोले हैं। पंजाबी ते हुण पंजाबी ये समझे नहीं सके कि सब तो पहलां तां बादल परिवार ने विच रह के कानून पास करवाते ते अज कही जाने जी कि कानून माड़े हैं ते उदों बाद आ जांदी है। सत श्री अकाल जी, ऑन एयर ते स्वागत। मैं रमन धूर। किसान मोर्चे के दौरान जिथे बहुत तरह का लिटरेचर लैके लोग बैठे हुए आ, बहुत सारिया लाइब्रेरियां जड़ियां हैगियां खोलियां हुई लोगों नूं ताकि जे लोग वेले वेले थोड़ा जिहा जदों टाइम मिलता हैगा वो पढ़ सकन ते सीख सकन। सिख का जिहड़ा संकल्प साडे गुरु साहिबाना ने दिता है सीखण दा, लर्न करन दा, उहदे उत्ते जिहड़ा फोकस कर रहा। इस वेले मैं जदों गुजर रही सी इत्थों ते एक छोटे जे टेबल के उत्ते थोड़ा जिहा लिटरेचर लैके एक बहुत ही नामवर शख्सियत मैनूं नज़र आई। जोगा सिंह चपड़ जी के नाम तो कौन आ जिहड़ा नहीं जाणू होगा। सत श्री अकाल वीरे, स्वागत तुहाडा बहुत बहुत। तो पहलां तां मैं यही जानना चाहुंदी हां कि किहड़ियां जिहड़ियां सेवावां, क्योंकि तुसीं बहुत ज़्यादा जिहड़े ऑल राउंडर कह सकते हैं, वो सोशली पोलीटिकली एक्टिविस्ट हो। सो पहलां मैं यही जानना चाहुंदी हां भी की किन्नियां जिहड़ियां सेवावां निभा चुके हैं ते हुण किधर एक्टिव आपां। मैं फतेह बुलाना, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। असल जी सेवावां तो गुरु साहब लन्ने हैं, मनुख तां किसे जोगा नहीं है। अज जो आपां सेवावां दी तुसीं गल कीती कि मैं इत्थे लिटरेचर लैके बैठे, अज गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म दिहाड़ा है। तो वैसे तो असीं रैगूलर जिहड़े दिन दा ये मोर्चा ਚੱਲਿਆ उस दिन दे असीं सिख कौंसल न्यूजीलैंड वालों ते पंथक अकाली लहर वालों असीं इत्थे ब्रश हो गए, मंजन हो गया, साबण, मतलब जो लोड़वंद चीज़ां असीं वो चीज़ां दे रहे हैं। परंतु अज असीं रैगूलर किताबां भी रोज़ दिंदे सीगे, परंतु अज असीं ना जी जिवें ये दौलत राय जी वालों लिखी हुई दौलत राय ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇੱਥੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਕੀ ਆ ਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਕੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਭੋਲੇ ਆ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਓ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਭੋਲੇ ਆ। पंजाबी ते हुण पंजाबी ये समझे नहीं सके कि सब तो पहला तां बादल परिवार ने विच रह के कानून पास करवाते ते अज कही जाने जी कि कानून माड़े हैं। तो उदों बाद आ जाती है मौके दे मुख मंत्री अमरिंदर की गल। अमरिंदर नूं पता लग गया सी 2019 दे विच कि कानून बनने वाले हैं। अमरिंदर ने अपना खेती सकत्तर भेजिया कान सिंह पन्नू मीटिंग दे विच, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭੋਲੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी या कांग्रेस के 2-3 MP ਜਾਂ MLA उत्थे धरना दई बैठे हैं। ये तो भला होया किसान आगूआं दा ला लो या पंजाबियां दा ला लो कि इन्हां लोकां नूं उरे वड़न नहीं दिता। लेकिन मैं एक गल जरूर कहांगा कि अज पंजाब जाग चुक्या ना लोकां दे पिछले जो इन्हां ने कारनामे कीते हैं। अज पंजाबियां नूं हर करप्ट लीडर बारे पता लग चुक्या कि किमें इन्हां लोकां ने ही आप विच रह के कानून पास कराए हैं ते अज किमें ये लोग ही इन्हां कानूनां दे जरिए राजनीति खड़ी करनी चाहुंदे हैं। आज़ादी तो बाद बड़ा लंबा समा जिहड़ा गया हैगा, ये 2% वालियां दीयां कुर्बानियां भी सब तो ज़्यादा देश नूं आज़ाद करवाउण दे विच, पर जिहड़ी लगातार सहनशीलता पंजाबी दिखा रहे सी, बहुत लंबी होई जिहड़ी लिस्ट आ जाती है जिथे जिथे धक्का होया ते जिथे जिथे साडियां ने सिया हैगा। बॉर्डर के उत्ते शहादतां दे विच असीं नंबर 1 हैगे आ। जे साडे
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਰੁੜੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਿਖਾਈ। ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਇੱਕ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਆ ਬੈਠੇ। ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਕਾਸੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਸੇ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੋ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ, ਦੋ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਬਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਬੀਜਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ 50-60 ਦਾਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਪੀਐਨ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਹੀ ਡਾਕਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਚਣਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਵੇਚਤੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੇਚਤੇ। ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈਗਾ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇੱਕ ਛੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਛੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਡਰਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਉੱਥੇ 35 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਤਾੜੋਗੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਇੱਕ ਛੱਲੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਸੋਚ ਕੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। MSP ਸਾਡੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਕਣਕ ਤੇ ਜੀਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ। ਕੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ MSP ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ MSP ਦਾ ਹਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ MSP ਮਿਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 31 ਦੇ ਏਕੇ 'ਚ ਕਰੋੜ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੁਟਕੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨ ਮਰਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਆਗੂ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਡਰਹੀਨ ਕਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ 4-5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ 100% ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੀਡਰ ਨੂੰ
ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਚੜਨ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਚੜਨ ਦਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀਆਂ ਤੇ ਪੈਣ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਖਾਣ ਲਈ ਹੋ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਖਾਣ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਫੇਰੇ ਲਟੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੇਫ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਹੁਣ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਠੰਡ 'ਚ। ਚਿੱਬੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮਿਸਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਜ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ? ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਬੜਾ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਨਿਬੜੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਕਰਨ। ਅਨੇਕਤਾ 'ਚ ਏਕਤਾ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਥੀਮ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 31 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ 31 ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਚੱਲੇ, ਕਿਤੇ ਬਿਖਰ ਚੱਲੇ, ਕਿਤੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੱਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜੀ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਚਾੜੋ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਬਣਾਤਾ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਦੇਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਉਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਉਰੇ ਨਾ ਬਿਠਾਉਣ, ਨਾ ਉਰੇ ਵੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਦੇਵੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਹੈ
ਜਾਂ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਹਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਘਰੋਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕੋਲ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 1 ਕਿੱਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੈਲ ਸੈਟਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਹਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਬਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਬਟ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਨਾਲੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਰਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਦੇਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਮਨਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨਣਯੋਗ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਸਹਿੜਨ ਵਾਲੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਰਚ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਂ ਝੰਡਾ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਭਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਬਖਲਾਹਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘੱਟ ਕਰਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਧ ਕਰਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇਣ। ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਾਬਤਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਵੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ, ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਭਾਰਤ ਹੈ ਇਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 500-400 ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਚੱਪੜ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਰਮਨ ਤੂਰ, ਔਨ 에ਅਰ ਦੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ।